साहिब जीओ। लाल रंग तिस कौ लगा, जिस कै वड भागा। मैला कदे न होवई, नह लागै दागा। बान चले ते कुमकुम मानो, मूठ गुलाल की सांग प्रहारी। ढाल मनो डफ माल बनी, हथ नाल बंदूक छुटै पिचकारी। श्रावण भरे पट बीरन के, उपमा जन घोर कै केसर डारी। खेलत फांग के बीर लरै, नवलास लिए करवार कटारी। औरन की होली मम होला, कह्यो कृपा निध बचन अमोला। औरन की होली मम होला, कह्यो कृपा निध बचन अमोला। जुगो जुग अटल दसां पातशाहियां दे आत्म स्वरूप, ज्ञान दे सागर, जी दान दे दाते, धन धन भगत वत्सल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरना कमलों विखे सुभाएमान परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु सवारे खालसा साध संगत जीओ। बहुत वड्डे भागां वाले गुरमुखां गुरसिखां नूं सतगुरु जी दे चरनां दे विच जुड़ के सत संगत दे लाहे प्राप्त करन दा सुभागा भरिया अवसर प्राप्त हुंदा है। जिन्हां दे चित्त जिन्हां दे मन भावनात्मक होण, कोमल होण, जिन्हां दे अंदर शरधा ते प्रेम होवे, केवल ओ सतगुरां दी हजूरी दे विच सत संगत दे विच अपने वड्डियां दा इतिहास, सतगुरां दा उपदेश ते गुरु की इलाही बाणी सुन सकदा है। जिन्हां दा मन माया दे नाल कठोर हो चुका होवे, जिन्हां दे अंदर विकारां विषयां दी मैल अत लग जावे, ए धन श्री गुरु रामदास महाराज जी दे प्यारे बचन ने। ओ बंदा साध संगत विच बह नहीं सकदा। जे किते ओनू घड़ी पल बहना भी पवे ते गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी कहते ने आने बहाने मार के मसां टाइम टपाउंदा ते उतों दौड़न दी गल लभदा कोई ना कोई। पातशाह जी दे बचन ने जिनके चित्त कठोर हैं से बह ना सतगुर पास। वो नहीं लागे हो के बह सकते, क्योंकि उन्होंने सतगुरां दे कोल हो के बहन तो डर लगदा, अकीवा आ जाता है। उन्हां दा मन की रुचि जिहड़ी इत्थे नहीं है। जिनके चित्त कठोर हैं से बह न सतगुर पास, उथ सच वरतदा कूड़ियारां चित्त उदास। ओए वाल छल कर झत कट दे, फिर जाए रले कूड़ियारां पास। हजूर ने आख्या कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सचियार सिख बैठन सतगुर पास। ये मैं पल्लियों ते नहीं ना कह रहा। धन श्री गुरु रामदास महाराज जी दे अमृत बचन ने गुरु का फैसला है। ते जिन्ने आप समाधियां ला के चौंकड़े ला के गुरु दी हजूरी विच जुड़े हो, आप वधाई दे पात्र हो, क्योंकि तुहानू ही मेरे सतगुरु जी सचियार सिख कह रहे ने। आओ होले महल्ले दे संबंध दे विच आपां गुरमत दियां विचारां गुरबाणी
ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਈਏ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਨੇ ਆ? ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇ ਬਗੈਰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਔਰਨ ਕੀ ਹੋਲੀ ਮਮ ਹੋਲਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਹੋਲੀ। ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਹੋਲਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਲਾ ਤੇ ਜਾਏ ਹੱਲਾ, ਹਮਲਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਹੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਜਾਏ ਹਮਲਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵਿਸਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜਦੇ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਸਵੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੜਾ, ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਪਏ, ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਬਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਵਾਧੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਓ, ਕਹਿਣਾ ਸਵਾਇਆ ਗੱਫਾ ਦਿਓ। ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ, ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੌਂਠੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗਤ ਲਵਾ ਲਈ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾ ਨੇ ਟੋਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਲੰਗਰ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਗੜਾ ਤਗੜਾ ਗੱਫਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਉਹ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਤੇ ਧਰਿਆ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਤੇ ਆਖਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਛਕੀਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਛਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਵਿੱਚੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਲੋਤਰ ਲਿਆਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਕੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਲੋਤਰ ਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਲੋਤਰ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਕ ਲਏ। ਇਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੁੱਧ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ
ਉਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਖੰਡ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾ ਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਮੁੱਛਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੁਸ਼ਹਿਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਾੜਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਾਓ ਤੇ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਦਬਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਤੋ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਠੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਹੋਲੀ। ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਠੰਡ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੇ ਤੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਕਈ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ, ਇੱਧਰਲਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਗਾਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਖੁਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਚੰਭਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਗਰੀਬ ਘਰੋਂ ਉੱਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੌਣ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਦਾ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੋ ਕੋ ਜਨਮਿਓ ਜਗ ਮਾਹੇ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਪਾਏ ਜਾਸ ਮਦ ਨਾਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਰਾਤ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਕੋਲੋਂ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂ। ਭਾਵ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ,
ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲੈਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ, ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਗਾਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਨੰਨਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਇਸੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਆਇਆ ਹੈ? 10 ਵਾਰਾਂ, 20 ਵਾਰਾਂ, 30 ਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ 50 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਜੇ, ਪੂਰੇ 50 ਵਾਰਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਸਾਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰਾਂ ਆਈ ਹੈ। 5 ਵਾਰਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ 3 ਵਾਰਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਭਈ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਕੂਲੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਗਏ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਨੂੰ ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ, ਆਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ 2 ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੰਡਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਮਰਕਾ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸਨ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੈ। ਪੁਕਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੈ, ਪੜ੍ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਮ ਹੀ ਪਚ ਹਾਰੇ। ਪਚ ਹਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੱਪ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਡੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਖੇਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਰਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਤੇ ਰਾਜਨ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
मेरा प्यो किसी नूं ना जिंदगी दे सकदा ते ना किसी दी जिंदगी लै सकदा। मेरा प्यो किसी नूं रोटी नहीं दे सकदा, बल्कि मेरा प्यो तां लोकां कोलों खो के खांदा है। मेरा प्यो तुहाडीआं जिंदगियां दा मालिक नहीं है, साडीआं जिंदगियां दा मालिक पैदा करन वाला परमेश्वर है, अकाल पुरख है, सारे घटां घटां विच रमिया होया राम है। मेरा प्यो तां साडे वर्गा सधारण मनुख है। अगों ताड़ी मार के हसदा है, कहन लगे राम कह कर ताल बजावे, चटिया सबे बिगारे। चटिया का अर्थ है बाकी दे विद्यार्थी। ये बाकी बच्चों नूं विगाड़दा है ते कहंदा तुसीं भी हरनाक शरणाक्ष ना जपिया करो, जे जपना ही है तो राम नाम जपिया करो, परमेश्वर का नाम जपिया करो। वो कहंदे ने महाराज अपने पुत्र नूं संभाल लो। पुत्र नूं बुलाया ते हरनाक्ष ने बड़े क्रोध विच आके अपनी घरवाली नूं कोल बुला के कहा तू मां है, तेरा पुत्र है, वेख तू अपने पुत्र दे मोह विच आके कल नूं रोवी ना भी मेरे पुत्र नूं सजा ना दिओ। मैं अपने अगे बर्दाश्त नहीं कर सकदा कोई बगावत करे, ते बगावत कोई दूजा नहीं बल्कि मेरा अपना खून, मेरा अपना पोती करे, मैं नहीं जरना। मैं तेनू चेतावनी दे दी है पटरानी, अपने पुत्र नूं समझा, नहीं ते मैं तेरे पुत्र दे उत्ते भी कोई जुल्म करन लगे ने कोई लिहाज नहीं करना। फिर नामदेव साहब जी कहंदे ने मां ने अपने पुत्र नूं कोल बुलाया, गोद विच बिठाया, तरले लैके कहा मेरिया पुत्ता मैं तेनू दुध पियाया, मैं तेनू अपनी कुख विच पालिया, मेरी एक गल मन लै, सारी दुनिया तेरे प्यो अगे झुकदी है ते तू भी झुक जा, फिर की। सारी दुनिया तेरे प्यो दे गुण गाउंदी है ते तू भी गाउण लग पा, इहदे च हर्ज की है। भगत नामदेव जी ने जो बचन लिखे ने, कहन लगे कि जेड़ी बेनती करदी है रानी बसुदा बस कीनी सब राजे, बिनती करे पटरानी पूत प्रहलाद कहया नहीं मानै, तिन तो और है ठानी। प्रहलाद अगो हाथ जोड़ के कहंदा है मां मैं तेरा कर्जदार हाँ, तू मैनू जम्मिया पालिया, पर मां जे जम्मण ते पालण वाली भी कवे ना झूठ दे राह ते चल, ते झूठ दे राह ते नहीं चलना चाहिए, भावें जन्म देण वाली माता दे उल्ट जाना पै जाए। आ एक नुकता ध्यान देण वाला जे, माता पिता दा आदर मान सन्मान बड़ा ही जरूरी है, ते जेड़ा बहुत मां बाप दा आदर करे ओनू की कहने आ सरवण। सरवण दी उदाहरण दिन्ने आ। पर मैं बड़ा हैरान होया, एक ओंकार तो 18 10 20 तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी का पाठ करदियां किते भी सरवण का एक वार भी जिक्र नहीं जे आउंदा, एक वार भी नहीं। हाँ भाई गुरदास जी की रचना दे विच सरवण का जिक्र आया है, होवे सरवण विरला कोई, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच ना ते गुरु साहब ने जिक्र किया जे। आ मेरे वीर ज्ञानी सिंह खंड पाठी सिंह भी बैठे हो ना बाणी पढ़न वाले, कदे पढ़िया जे भी सरवण का ना आया बाणी दे विच। सतगुरु जी ने यह सिद्धांत दिता मां बाप की सेवा करने वाला बड़ा नेक है, बड़ा भला है, पर एक साधारण गुण है। असल गुण ये है मां बाप कह देन के इस राह ते चल झूठ वाले ते औलाद अगों कह देवे भावें मेरे सिर ते तुसी किन्ना जुल्म कर लो, भावें मैनू तुसी कोई जायदाद का हिस्सा ना दिओ, जो मर्जी हो जावे, मां मैं सच दा राह छड्ड के झूठ दे राह ते नहीं तुरना। यह है गुरबाणी का सिद्धांत। नामदेव जी ने आप भी यह सिद्धांत जीवन में कमाया है। जदों पकड़ लिया सी जालम बादशाह ने, आखिया राम छड्ड के अल्लाह जप इस्लाम कबूल कर। वो कहन लगे भी मैनू जो मर्जी कर लो, मैं धर्म तो नहीं डिगदा। मां आ गई, कहन लगी पुत्रा मैं तैनू गाउंदे नू सुनिया सी, तो गाउंदा सी करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी।
ਪੁੱਤਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਪ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰਵਦਗਾਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਰੀਮ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਰਹੀਮ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਖੇ ਕਿ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਮ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੈ ਖੁਦਾਏ, ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੁੰਗਰਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਊਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਤਿਨ ਤੋਂ ਔਰ ਠਾਨੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵਟਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸਭਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਬਹਿਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸਭਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਮਿਲ ਮੰਤਰ ਉਪਾਇਆ, ਮੰਤਰ ਉਪਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕੀਮ ਲਾ ਲਈ, ਤੇ ਸਕੀਮ ਕੀ ਲਾਈ? ਕਰਸੈਂ ਔਦ ਕਨੇਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ, ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਗਿਰ ਤਰ ਜਲ ਜਵਾਲਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਛੱਤਿਆ, ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇੱਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈ। 7 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, 7 ਦਿਨ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਨਿਰਭਉ ਬਾਲਕ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੱਸੂ ਖੇਡੂ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਬਾਲਕ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਕਾਹਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਸੈਂ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੇ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹੋਲਿਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜੇਗੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸੀ ਐਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਚਿਖਾ ਬਾਲੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਚੋਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਆਵੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਢੀਮ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਵੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਲਿਕਾ ਤਾਂ ਸੜ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ।
इत्थों तक मैं बेनती करा, थोड़ा जिहा इत्थे हुण रुकीए ते गुरमत दे सिद्धांत विचों इस साखी दी पड़चोल अपने जीवन दे विच करिए। प्रहलाद काहदा प्रतीक है भला? सब तो पहली गल कि प्रहलाद मासूम है, ਉਹਦੇ अंदर कोई कपट नहीं, कोई वल नहीं, कोई छल नहीं, वो सच्ची गल बिना झिझक तो मूँह ते कह दिंदा है। ते खालसा इहो जिहा बनाया ना गुरु ने भी अंदरों बाहरों एक होवे, हमू मर्द बायद शावद सुख नवर, नासिक में दिगर दर दहाने दिगर। जो मन विच होवे वो जुबान ते आ जाए, जो जुबान ते होवे ओही मन विच होवे। प्रहलाद इदां दा है। फिर प्रहलाद निडर है, उन्होंने डर नहीं लगता किसी का। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसका भरोसा पूरा है भी मेरा रखवाला मेरे अंग संग है, मेरे नाल है। मतलब प्रहलाद दे विच मासूमियत रज के, भरोसा रज के, सिदक ओदे अंदर कुट कुट के भरिया है, शरधा ओदे विच पूरी है ते पूरी तरह निडर है, भोरा भी नहीं डरदा। ये लक्षण ने संत दे। खालसा संत सिपाही है ना, प्रहलाद संत का प्रतीक है ते नर सिंह सिपाही का प्रतीक है। चेता रखना, प्रहलाद होवेगा ते नर सिंह प्रगट होवेगा, जे प्रहलाद ना होवे ते नर सिंह भी कदे नहीं जे प्रगट हो सकता। प्रहलाद का मतलब है संत, नर सिंह का मतलब है सिपाही। अज भी भारत के कोने कोने दे विच जदों तां सिख लंगर लैके तुरदा है तो कहंदे ने बड़ा चंगा, जदों वो किसी हड़ दे इलाके विच, सोके दे इलाके विच भूचाल आया उत्थे चला जावे, कहंदे बड़ा चंगा है, बड़ा चंगा है। ते जिदन ये अड़ के खलो के कवे ना भी मैं अपना हक नहीं खोण देना, कहंदे वखवादी है, अतवादी है। लोग कहते ने संत तां सानू प्यारा लगदा, आ सिपाही घरे रवे, सिपाही नहीं आना चाहिए। मैं बेनती करदा हुन्ना, ओ भारत दे लोको, दुनिया दे लोको, एक कॉम्बो पैक इकट्ठा ही मिलना है। संत दे नाल सिपाही रवेगा, तुसी कहो भी संत तां चंगा है, सिपाही बड़ा माड़ा, सिपाही नहीं चाहिए। जे संत बाल्टी लैके आवेगा ना, इहदे गातरे किरपान भी नाल ही होनी, इहने घरे रख के नहीं आउणी। ये दोवें चीज़ां कट्ठियां रहणगियां। ते मैं खालसे पंथ नूं बेनती करा, खालसा जी कल्ला संत भी नहीं निभदा ते कल्ले सिपाही दा भी कोई इते लोड़ नहीं। कल्ला सिपाही जालम हो जाएगा, कल्ला संत विचारा जिहा बन जाएगा, वो ना अपने हक्कां दी राखी करेगा, ना दूजियां दी राखी कर सकेगा। जेड़ा कॉम्बो पैक मैं बेनती की ना, अजकल नौजवान साडे शब्दावली असीं वरतदे हां, इकट्ठा ही आउणा है। संत ते सिपाही दो नहीं, अड अड नहीं। पहला गुरु के सिख ने प्रहलाद बनना, किवें बनना भला? डरना नहीं, सच्ची गल कहनी है, पिठ पिछे नहीं, मूँह ते कहनी है, डरना नहीं। ते जे डर गया फिर प्रहलाद नहीं बनया जाना। प्रहलाद बन के कहना है तू मैनू जो मर्जी कर, भावें मैनू मार दे, भावें मैनू साड़ दे, डोब दे, कोई परवाह नहीं, पर मैं सच ते खलोता। ते जे सच ते खलोवेगा, गुरु क्या सिखा, तां वेख ला पहाड़ तो डिग्गिया भी कुछ नहीं होया, पानी विच भी नहीं डोबिया, अग ने भी नहीं साड़िया। जो मर्जी कोई जुल्म कर लवे, जेड़ा हक ते सच ते साफ नीत ना खलो जावे, ओनू कोई नहीं जे हरा सकदा, कोई नहीं हरा सकदा। साध संगत हुण प्रहलाद भगत नूं हरनाक्ष सामने लिया के कहंदा है, खड़ग तलवार कढ़ के ते कहंदा है कौन सो तेरा है उस्ताद, दस कौन तेनू बचा लैंदा है मुड़ मुड़ के वार वार। दुष्ट सभा मिल मंत्रो पाया, करसै औद कनेरी, गेर तल जल ज्वाला भै राखियो, राजा राम माया फेरी। इन्ना कुछ हो गया ते ओ काड़ खड़ग काल पै कोपियो, मोहे बतावो जो तोहे रखै, किथे है? वो आखन लगे पिता जी सब थावां ते है। एक जिक्र मिलिया कि लोहे दा थम तपा के लाल कर दिता,
आख्या जे तेरा रब तैनू बचाउंदा इत्थे भी बचावेगा, तप दे थंम नूं जफ्फी पा लै कि सड़ के मर जाएगा। उत्ते पुराने बजुर्ग ना एक पढ़ते हुंदे सन धारना, बड़ी प्यारी है वो, अंदर नूं भरोसा ते सिदक देण वाली। वो कहंदे जदों भगत प्रहलाद जी दे सामने थंम आया, कहंदे ने चल पा जफा। मन दे विच हल्की जी दुविधा आउण ही लगी सी कि अचानक की नजरी पिया, एक कीड़ी उस थंम ते तुरी जांदी सी। कीड़ी तुरी जावे, वाहिगुरू दे रंग वेखो। उन्हें मुस्कुरा के आख्या जे कीड़ी नूं कुछ नहीं होया तो फिर मैनू की हो जान लगा है। अगे हो के जफा पा लिया ते थंम ठंडा ठार। वो बजुर्ग पढ़ते हुंदे सन, कीड़ी ना बनदे हो रामा, प्रहलाद डोल जांदा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ है कि वाहिगुरू आप अपने प्यारिਆਂ ਦੇ सिदक ਦੀ राखी करदा, अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै। जह जह काज किरत सेवक की, तहां तहां उठ धावै। सेवक को निकटी होए दिखावै, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होए आवै। मेरी बांदी भगत छड़ावै, बंद है भगत ना छूटै मोहे। एक समय मोको गह बंद तो फुन मोपै, जवाब ना हो। उन्हें थंम नूं जफा पा लिया, आखण लगा जी हर जगह है मेरा रखवाला। उन्हें क्रोध विच आके गुरज पगड़ी ते आख्या ऐस थंम विच भी है। हाँ पिता जी थंम विच भी है। जोर ना गुरज मारी, एक धमाका होया, थंम पाट गया ते ओते विचों नर सिंह पैदा होया। नर सिंह दा मतलब की है? अद्धा नर ते अद्धा सिंह। सिंह दा अर्थ है शेर। अद्धा शरीर ओदा मनुख दा ते अद्धा शरीर ओदा शेर दा। ओने हरणाक्ष नूं धौणों पकड़ के मरोड़ के पट्टां ते रख लिया, लिया के दरवाजे दे विच दहलीज ते बह गया। तकालां पईयां सन। कहण लगा वेख लै, ना देने ही ते ना रात ही, ना तू अंदर है ना तू बाहर है, ना तू आकाश विच है ना तू धरती ते है। वेख ना मैं पशु हाँ ते ना मैं मनुख हाँ, ना मेरे कोल अस्त्र है ना मेरे कोल शस्त्र है। सारियां ही शर्तां पूरियां करके ते तिखे नौआं दी नौंदर ओदी छाती दे विच खबो के सीना पाड़ के सुट दिता। चार चफेरे जय जयकार गूंजी। सारी लोकाई ने शुक्र मनाया। ਜਿਹੜੇ हरनाक्ष ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਖੀ। ਇਹਦਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਬੰਧ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੀ ਹੋਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? मेरे हजूर कहते ने कच्चे रंगा नाल ना खेडी, कच्चा रंग कसुंभ का थोरड़ियां दिन चार। ये जेड़े कच्चे रंग ने ना कैमिकल दे रंग, ये केसां दी भी बेदबी करते ने, अखां विच पैंदे ने। किन्ने लोकां दीयां अखां खराब हो जांदियां ने। मेरे सतगुरु जी ने आख्या पुराने जमाने विच ब्राह्मण ने होर भी शरारत कीती सी। उन्हें चार त्योहार चार वर्णां नूं वंड दिते। आख्या विसाखी साडी है ते विसाखी दे दान पुन पाठ पूजा इशनान करने। फिर आख्या जिहड़ी दिवाली है ये वैश्यां दी है, दुसहरा खत्तरियां दा है, ते होली कहंदे शूदरां दी है। ते बाबा जी कहंदे करिया की करिए होली वाले दिन? वो कहंदे भी भंग घोट के ना रगड़ के, ये शिवजी का प्रसाद है, भंग रगड़ के संघना जिहा नशा इहदा पीओ ते एक दूजे ते रंग सुट्टो। कहंदे रंग जोगे पैसे नहीं, कहंदे कोई नहीं चिकड़ी सुट लिया करो। ये कुछ हुंदा सी भारत की धरती ते। लोग एक दूजे ते चिकड़ सुटदे। गुरु नानक देव जी ने पूछया ये की करदे जे? कहण लगे जी होलिका दहन, होली मनाउंदे पए आ। मेरे हजूर ने आख्या वाह ओए भारत दे लोको, आ जिहड़ा बाबर चढ़ के आया है ये हरनाक्ष नहीं है। आ जिहड़े लोधी बैठे ने ये हरनाक्ष नहीं हन। प्रहलाद अज भी तसीहे झलदा पिया है, हरनाक्ष तख्त माणदे पए ने। नर सिंह किते नज़र नहीं आउंदा ते तुसी किहड़ी होलिका नूं दहन करी जांदे जे?
ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਰਗੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆਓ, ਸ਼ਰਧਾ ਲਿਆਓ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ, ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਦੱਸੋ, ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਜਪੀਏ? ਆ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ, ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ। ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ। ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਣੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੋਪਰੀ ਲਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਏ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ? ਕੀ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਜ ਨਾਖੂਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ, गुरु खालसा करूँ मैं अब, जैसे गुरु नानक ने अंगद को कीनियो। जिन्हां नूं तलवारां दित्तियां ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲਣ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਬੂ ਨਾ ਪਕੜੀ, ਚਿੜੀ ਉੜੇ ਤੋਂ ਹਮ ਡਰ ਜਾਏ, ਮੁਗਲਨ ਸਿਓ ਕੈਸੇ ਲੜ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਵੇਖੋ ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ। ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਧਰ ਮਾਸੂਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਮੋਟੀ ਗੋਗੜ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਧ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਉਦਾਸੀ, ਯੁੱਧ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਦਈਏ?
महाराज मैं किहड़ा कोई हथियार चलाउणा जानदा, ना तलवार चलावां, ना तीर चलाउणा आवे, ना बंदूक आवे, जो देना दे दिओ। कहण लगे कोई हथियार जिंदगी च कदी चलाया ही? कहंदा जी आ जिहड़ा सलोतर है ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ मैं, होर तां कदे कुछ नहीं मैं हत्थ विच फड़िया। कहंदे सलोतर पकड़ घोड़े ते चढ़ाया, सामने मैदान दे विच आ खलोता ही जरनैल भीखन खां, जा ओदे सामने चल। जदों कोल गए ते साध संगत जी अगों उस जरनैल ने, पठान ने वंगारिया, कहन लगा ओ बाबा जा जाके रगड़ा ला के शरदाई पी, जा जाके कड़ाह प्रसाद दा गफ्फा छक, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਨਰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਕੇ ਸਲੋਤਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਘਮਾ ਕੇ ਸਲੋਤਰ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਭੂਤਰੇ ਪਠਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਏਦਾਂ ਪਾੜ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਘੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਓ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਚੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਪਕੜਿਆ ਹੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਪਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਹਲਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਮੈਂ ਕੜਾਈ 'ਚ ਖੁਰਪਾ ਬੜਾ ਫੇਰਿਆ, ਬੰਦੂਕ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਨੀ, ਇਹ ਖੁਰਪੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਰਪੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਚੱਲ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਭੂਤਰਿਆ ਪਠਾਨ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹਲਵਾਈ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕੋ ਖੁਰਪਾ ਘਮਾ ਕੇ ਗਿੱਚੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਧੌਣ ਦਾ ਮਣਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਧੜਮ ਕਰਦਾ ਪੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨੇ ਜੱਟ ਨਾਈ ਸ਼ੀਂਬੇ ਧੋਬੀ ਤਖਾਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਲੜਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਨਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇਗਾ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੇਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੋਂ ਬਚਗਾ ਕੁਸ਼ਤਾਚਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਮਾਂ ਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਸਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਦੀ ਹੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਦੀ ਹੋਲੀ ਹੈ ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸਕੈ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਇਹ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹ ਰੰਗ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਕੇ, ਇਹ ਰੰਗ ਲੱਗੇਗਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਕੇ, ਇਹ ਰੰਗ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ, ਇਹ ਰੰਗ ਲੱਗੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਰੰਗ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਜੋ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਸਵਈਆ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੰਤ ਦੀ ਹੋਲੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਹੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਹੋਲੀ ਹੈ ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਤੇ ਨਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਬਾਣ ਚਲੇ ਤੇ ਕੁਮਕੁਮ ਮਾਨੋ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨੋ ਕੁਮਕੁਮ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਬਾਣ ਚਲੇ ਤੇ ਕੁਮਕੁਮ ਮਾਨੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੰਗ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਠ ਗੁਲਾਲ ਕੀ ਸਾਂਗ ਪ੍ਰਹਾਰੀ, ਢਾਲ ਮਨੋ ਡਫਮਾਲ ਬਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਨਾਲ ਡੱਫ ਵਜਾਉਂਦੇ।
मेरे हजूर कहन लगे मेरे खालसे नूं वीर रस दी रंगण चढ़ी है, जिहड़ी हत्थ विच ढाल है यही इहदी डफली है। हजूर दा फरमान ढाल मनो डफमाल बनी, हत्थ नाल बंदूक छुट्टै पिचकारी। आ जेड़े बच्चे होली खेडदे ने ना अपने, कहंदे ने प्यो नूं कहंदे जी मैनूं पिचकारी लै दिओ। खालसा जी इन्हां दे हत्थां दे विच शस्त्र पकड़ाया करो पुत्रा, ये है साडी पिचकारी। क्योंकि कलगीधर पातशाह कहंदे ने हत्थ नाल बंदूक छुट्टै पिचकारी, लोग पिचकारियां ना खेडदे ने, मेरा खालसा बंदूक दे नाल होली खेडे मैदाने जंग दे विच। फिर मेरे दादा जी ने आख्या कि पिचकारी बंदूक नूं आख्या है, ते जिवें लोकां दे भर जांदे ने कपड़े रंग दे नाल, मेरा खालसा होली खेडदा खून दे नाल कपड़े रंगे पए ने। श्रवण भरे पट बीरन के, उपमा जन घोर के केसर डारी, खेलत भांग के बीर लरै नवलास लिए करवार कटारी। ए होली किथे खेडी? ए होली खेडी है खालसा जी भंगाणी दे मैदान विच। ए होली खेडी है नदाउन दी धरती ते। ए होली खेडी है आनंदपुर साहिब जी दियां 4 जंगां दे विच। ए होली खेडी है चमकौर दी गढ़ी दे विच। ए होली खेडी है गुरु के खालसे ने मुक्तसर साहिब जी दे टिब्बियां दे विच। ओ ते नर सिंह रूप हो के विखाया ते वड्डे हरनाक्ष जालम राज दा सीना चीर के रख दिता। जदों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नदेड़ दी धरती ते ने सतगुरु जी बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं थापड़ा दे के लगे ने तोरन, ते जो ओते नर सिंह ने अपने साजन हारे करता पुरख धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे अगे प्रण लिया। संत राम उदासी बड़ी चढ़ती कला वाला ओ लेखक है। भावें के लोग कहंदे कामरेड सी, ओदियां कविता पढ़ के वेखो, बारों भावें बेशक कामरेड होवेगा, पर ओदे अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी दी सिੱਖੀ कदे घट नहीं सी होई। ओदी कोई कविता पढ़ लो, ओदे अंदर गुरु गोबिंद सिंह दी सिੱਖੀ कुट के भरी पई। ओने कविता लिखी है, बाबा बंदा सिंह जी तुरन लगे ने, जेड़ा कलगीधर जी ने नर सिंह साजिया खालसा, ओ प्रहलाद भगत दे जुल्मां ते होया जेड़ा हरनाक्ष दा जुल्म है ना, उन हरनाक्ष नूं चीरन वास्ते तुरन लगा है, थम पाड़ के प्रगट होने लगा है। ते बचन की आखे धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे सामने मानो बाबा बंदा सिंह हाथ जोड़ के खलोता है, ते कहंदे ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी हुण आप वेखियो तेरा नर सिंह किवें हरनाक्षां नूं चीर के रख देवेगा। बापू देखदा रही तो बैठ कंडे, किवें तरनगे जुझार अजीत तेरे, टुब्बी मार के सरसा दे रोड़ विचों कढ लवांगे सारे ही गीत तेरे। झोरा करी ना किले आनंदपुर दा, कुल्ली कुल्ली नूं किला बना देंगे, इस कच्ची चमकौर दी गढ़ी मूरे किला दिल्ली दा असीं झुका देंगे। फिर अगले बचन बड़े प्यारे कहंदे ने, कहन लगे माछीवाड़े दे 70 दे गीत विचों केड़ा गीत है? मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। माछीवाड़े दे 70 दे गीत विचों असीं उठांगे चंडी दी वार बन के, जेड़े झाड़ां ने तैनूं नहीं सौण दिता, झाड़ देंगे खंडे दी धार बन के। ओ गुरु का खालसा चढ़ के आया, ओने जालम दरिंदे दी हिक दे चढ़ के दुष्ट वजीदे नूं सोधा लाया, ते सारे जगत विच ठंड वरताई। जेड़ा जगत त्राहीमाम करदा सी, ओ जगत आया ते खालसे दी उपमा दे विच खड़े हो के उन्हां ने वडियाई दे गीत गाए। ए है होला महला औरन की होली मम होला, कहो किरपा निध बचन अमोला। लोग होली खेडदे ने एक दूजे ते रंग पा के, एक दूजे ते गंद पा के, भंग दा नशा करके, बेपत्तियां हुंदियां ने, जाना जांदियां ने, ते गुरु का खालसा होली खेडदा है। एक पासे लंगर लाउंदा, जोड़े झाड़दा, भांडे मांजदा, ये संत दी होली है। ते दूजे बन्ने किसे ते कोई जुल्म होण लगे, खालसा सामने अड़ जांदा है। जदों वक्त सी, समा सी, मेरे हजूर ने सतगुरां ने खालसे नूं ये कुछ करके विखाया। गुरु अर्जन देव जी
ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਸਾਂਭੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਰ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨਾਦ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਕੀ ਯੂਪੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਹਾੜ ਸੁਣੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਆਪੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 4 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਨਾ ਉਲਾਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਕਾਰੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਜਕਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲਾਏ ਸਨ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜਕਾਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵੇਖੀਏ, ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਕਜਾ ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਮਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ? ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਈਆਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਨਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਆਮ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਚੱਲਦੀ, ਕਾਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਕਾਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਮਨ ਮਤ ਕਰਨੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵੀ ਵਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਟੋਟਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਰਫੀ ਤੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ, ਟੋਟੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ। ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਦਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜੰਗੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੱਚਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਲਸਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ? ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ।
ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆਓ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਵਰਗਾ ਸਿਦਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਵਰਗੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਪਰਾਕਰਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਐਸਾ ਆਤਮ ਬਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਡਰੀਏ ਨਾ, ਝੁਕੀਏ ਨਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਡੋਲ ਚਲੀਏ, ਕਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਡੋਲੀਏ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਤਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪ ਸੱਜਣ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਓ। ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।